دعا ہے خدا عالم سکتا محمد والے محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا والے مجلس کا سب اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو. جتنے باب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. اور امین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص آقا حسن رضا قدیری اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہو، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صلوات بآواز اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی سجادیہ زیر تمام غبیری صاحبان. اور آج مسلسل ہماری یہ تیسری نشست ہے. گزشتہ 2 دنوں سے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ خدا عالم کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ مختصر لفظوں میں وسیع ترین معنی کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہی اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ وہ تھوڑے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے جب پوری کائنات کو سمیٹا تو ایک کتاب میں بیان فرما دیا. یہ کلام الہی کا معجزہ ہے اور خصوصیت ہے. اور عرض کیا آپ کے سامنے کہ کلام الہی صرف وہی نہیں ہے کہ جو بصورت قرآن مجید کی ان 2 جلدوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ حدیث قدسی بھی کلام الہی ہے. اور پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہر محمد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کلام الہی ہے. پاکیزہ ہستیوں نے جو کچھ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا وہ کلام الہی ہے. اور اس کے اندر بھی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو تمام خصوصیات اس کتاب کے اندر موجود ہیں جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. اسی لیے میں نے اس اشرے کے لیے جو موضوع قرار دیا وہ حضرت سید سجاد علیہ السلام کا ایک خطبہ جو انہوں نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا
उस खुतबे की शरह को इस अशरे का मौजू करार दिया। और कल उसका पस मंज़र आपके सामने बयान किया था कि दरबार यजीद है कि जहाँ हर तरफ यजीद के फौजी मौजूद हैं, यजीद के सिपाही मौजूद हैं, यजीद की फ़ौज के सालार मौजूद हैं, हर तरफ उसकी हुकूमत है। उस हुकूमत के दौरान उसने अपने ही दरबार में अपने खतीब को मिंबर पर भेजा और उसे जाकर कहा कि मिंबर पर जाकर मेरे और मेरे ख़ानदान की शान बयान कर, अली और औलाद अली की कथा बयान कर। जब वो मिंबर पर आया और उस शख्स ने झूठ मिंबर से बयान करना शुरू किया तो दरबार में बज़ाहिर खड़े हुए एक कैदी ने उसकी जानिब मुखातिब होकर कहा, वैला का अय्युहल खातिब, लानत है तुझ पे ऐ बोलने वाले। तवज्जो फरमाइएगा, वैला का अय्युहल खातिब, लानत है तुझ पे ऐ खतीब। कि इमाम अलैहिस्सलाम ने दरबार में फैसला कर दिया कि हर खतीब इज्जत के काबिल नहीं है। इज्जत के काबिल रसूल हस्तियां हैं कि जो इनका तज़किरा करते हैं। वैला का अय्युहल खातिब इश्तराई रिदा अल मखलूक बिसख़त अल खालिक, तुमने बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह की नाराजगी को खरीद लिया है। यानी इस घराने की नाराजगी दरअसल अल्लाह की नाराजगी है और इस घराने की रजा अल्लाह की रजा है। तो इनसे चीजें दोहरा इसलिए रहा हूँ कि जो आज नए सामीन है उन तक बात पहुंच जाए। और जब ये कहा तो फिर उसके बाद तबव्वा मक़अदका मिनन्नार, तूने अपने पेट को जहन्नम की आग से भर लिया है। और जब इमाम ने उसे खामोश कराया तो उसे मिंबर से उतरना पड़ गया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद की तरफ देख के कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ, अज़्ज़िली हत्ता असअद हाज़िहिल आवाद, अब मैं जाऊँ इस लकड़ियों के ढेर पर। तवज्जो फरमाइएगा, मिंबर नहीं, लकड़ियों का ढेर। तवज्जो है, मैंने कल अर्ज़ किया था कि जब तक इसका ताल्लुक मोहम्मद वाले मोहम्मद से रहे तब तक मिंबर है, और अगर इनसे नहीं है तो फिर लकड़ियों का ढेर है। और ये फैसला इमाम का फैसला है, हाज़िल आबाद, इस लकड़ियों के ढेर पर। उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, जितने लोग बैठे हुए तो वो बोल पड़े कि मिंबर पे जाने दे, इन्हें बात करने दे। तो उसने कहा कि मैं इसलिए मिंबर पे इन्हें नहीं जाने दे सकता, लम यंज़िल इल्ला बिफ़सीयती व फ़सीयत आले अबी सुफ़यान, ये उस वक्त तक उतरेंगे नहीं जब तक मुझे और मेरे खानदान को ज़मीन रुस्वा नहीं करता। और फिर दोबारा लोगों ने जब इसरार किया मिंबर पे जाने दे तो कहने लगा हुम अहले बैत नबुव्वत क़द ज़क्कु बिमा ज़क्कन, ये जो आए हैं इन्हें आम न समझो, ये मोहम्मद अहले बैत नबुव्वत हैं, ये अहले नबुव्वत है। इन्हें इल्म ऐसे दिया गया है जैसे परिंदा बच्चे को खुराक देता है, इस तरह इल्म उनके अंदर सिरायत कर गया है। और अब दरबार यजीद में से रोम का सफीर उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर तुम्हें बोलने की इजाजत न दी तो फिर मैं अपने मुल्क में खत लिखूंगा कि मेरे कहने के बावजूद तूने दरबार के अंदर बोलने की इजाजत न दी। तो यहाँ पे यह किया था कि इस वक्त ज़बानें लोगों की है, हुकूमत इमाम की। जो इमाम चाहते हैं वो लोगों की ज़बान से हो रहा है। इमाम मजबूर कर दिया यजीद को इमाम ने, और बिलाखिर उसे इजाजत देनी पड़ी और वारिस मिंबर सलूनी मिंबर पे आ गया। यहाँ से आपकी गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। वारिस मिंबर सलूनी मिंबर पे तशरीफ ले आए, लकड़ियों के ढेर को हुसैन के बेटे ने मिंबर बना दिया। मिंबर पर पहुंचे और अब जो मिंबर पर पहुंचे तो फिर अगले लफ्ज़ कहूं, अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, गुफ्तार की ज़ुल्फ़कार बेबयान हुई। तमाम मजमे की निगाहें वजहुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई। समाअते लिसानुल्लाह से निकलने वाले कलाम इलाही के इंतजार में थी। और इमाम ने मिंबर पर जाकर जो खुतबा इरशाद फरमाया, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं तो मैं आपके सामने वो खुतबा कहना चाहता हूँ। एक मिलकर जरूर पढ़े आले मोहम्मद के وقسم فيما بينه الأقسام فتبارك الله المالك الأعلام أيها الناس أوتينا ستة نفوزنا بسبع أوتينا العلم والسماء والشهادة والمحبة في قلوب المؤمنين وفوزنا بأن منا النبي المختار ومنا صديق ومنا ومنا صديق ورسوله ومنا فاطمة البتول ومنا الحسن والحسين سيدنا شباب أهل الجنة ومنا المهدي الذي يأتي الدجال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبته بنسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنا أنا سبحان الله سبحان الله أنا ابن حجنا على البراء في الهواء أنا ابن نصر المدين على الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بنا فتدنى فكان قاب قوسين أو أنا ابن من بلغ بالدين إلى سدرة المنتهى أنا ابن صلى
الملائكة السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن من خاتم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله بين يدي رسول بالسلام وتعالى بالجمعين وحجر الهجرتين وبيع البيتين وصلى إلى الجنة سلامت رہے سلامت رہے أنا ابن وارث النبيين وصالح المؤمنين یہ آنے والا ایک قیدی، یہ آنے والا زنجیروں بیڑیوں ہتھوڑیوں میں جھگڑا ہوا، یہ آنے والا ایک قیدی جس کے گلے میں طوق ہے اور یہ منبر پر آ کر کیا فصاحت و بلاغت کو دریا چاہ رہا ہے اور کیا تعارف توحید ہو رہا ہے اور کیا تعارف ولایت پہلی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا چلوں اور اس کی تشریحات آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں۔ بڑی پڑھیں آل محمد کی بات ہو جائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جہاں سے گفتگو شروع کی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، توجہ فرمائیے گا، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں نا، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو ہم سب سے پہلے خدا سے گلا شروع کرتے ہیں کہ یہ مشکلیں ہمارے لیے تھیں، یہ مصیبتیں ہمارے لیے بھیجی گئی تھیں، یہ پریشانیاں ہمارے لیے تھی۔ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، تمام جہان کی مصیبتیں اکٹھی ہو کر ان پر ٹوٹ پڑی ہے اور منبر پر آتے ہی پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ تمام تعریفیں خدا بند عالم کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنا عقیدہ اگر آپ کے سامنے اس منبر سے عرض کروں تو میرا عقیدہ یہ ہے، اگر تاریخ اسلام میں سجاد اور زینب نہ ہو خدا ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ ہاں یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کو اس انداز سے ثابت کیا ہے۔ اچھے حالات میں خدا بیان کرنا اور ہے، خوشحالی میں اچھے حالات میں خدا بیان کرنا اور مصیبتوں میں مشکلوں میں خدا کی حمد بیان کرنا اور بات ہے۔ اور یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے یہ سب کچھ اسی گھرانے کے ذریعے ہی تو ہمیں ملا ہے کہ کس منزل پر خدا کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اور امام یہاں پر پہنچ کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ۔ عجب ہے، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جس کی ابتدا کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ابتدا ہے ہی نہیں، جانا اس کے بارے میں جائے جس کی ابتدا ہو، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ چلے ایک اور جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں۔ تمام تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، پوری زمانے سے جملہ آپ کے سامنے کروں، پوری تاریخ میں توحید پر جتنی گفتگو علی اور اولاد علی نے کی ہے اور کوئی کٹ نہیں ہوتا ہے، پوری زمانے سے حتیٰ کہ انبیاء کی فہرست میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے توحید پر اتنی گفتگو نہیں کی جتنی گفتگو علی اور اولاد علی نے کی ہے، کیونکہ گفتگو کرنے کے لیے کما حق کسی کو پہچاننا ضروری ہے، ان کے سوا کوئی جانتا تو بات کرتا۔ ان کے سوا جتنے ہیں انہوں نے صرف خدا سن رکھا تھا۔ اپنے دوستوں کے سامنے ان کے سوا جتنے ہیں انہوں نے خدا سن رکھا تھا۔ اس گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ جناب امیر دیکھیے ایک خطبے کے ایک لفظ کے اندر کیا کچھ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے۔ جناب امیر ممبر پہ تشریف فرما رہے شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یا علی، جس خدا کی عبادت کرتے ہوئے اسے دیکھا بھی ہے، جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس خدا کو دیکھا بھی ہے۔ میرے لب مسکرائے اور مسکرا کے کہا اس کی عبادت کیسے کروں جسے دیکھا ہی نہ ہو، توجہ جسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اور یہاں سے پھر دیکھنے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیکن زمانے والوں اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، وہ ان آنکھوں سے نہیں، وہ ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ ان آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اور اب لوگوں کے ذہن تک یہ بات پہنچ تو گئی کہ وہ یہاں سے نہیں جہاں سے دکھائی دیتا ہے، ذہن تک بات پہنچ تو گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہی
کہ کیسے ممکن ہے جو یہاں سے دکھائی نہ دے وہ یہاں سے دکھائی دے جائے. یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے جو نگاہوں سے دکھائی نہ دے وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دے دے؟ یہ سوال ذہنوں میں گشت کرتا 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 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے مولا کے دور تک پہنچ گیا. بس توجہ فرمائیے گا, یہ سوال میرے مولا کے دور تک پہنچا اور میرے مولا کے صحابی ہے جس کا نام ہے ابو بصیر. توجہ فرمائیے, ایک مشہور معروف صحابی ہے. امام صادق علیہ السلام کا بھی صحابی ہے, امام باقر علیہ السلام کا بھی صحابی ہے. امام علیہ السلام کے دور تک یہ معاملہ پہنچ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہو, توجہ فرمائیے گا, اور پھر دکھائی نہ دے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اور ان آنکھوں سے دکھائی دے جائے. یہی سوال لے کر ابو بصیر مسجد نبوی میں میرے مولا امام محمد باقر کے پاس آ گئے اور اس نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے جد نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا, توجہ فرمائیے گا, لیکن دکھائی دیتا ہے مگر ان آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. سمجھائیے تو صحیح کہ یہ کیسے ممکن ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر ذرا ہمارے سامنے سے اٹھو اور یہ سامنے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس سے جا کے پوچھو کہ ہم کہاں ہیں. فرمائیے گا, اس سے جا کے سوال کرو کہ ہم کہاں ہیں. ابو بصیر تھوڑا سا ہچکچایا کہ مولا آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تو نمازی ہے, اب اسی سے جا کے پوچھ لوں کہ آپ کہاں ہیں, اور آپ کے سامنے سے اٹھ کے اسی سے جا کے پوچھ لوں, پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. جو پہلو سمجھ رہے ہیں, پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, اسی سے جا کے پوچھ لیجیے کہ کہاں مولا آپ کے پہلو میں, اسی سے جا کے کیسے پوچھ لیں. ہم نے فرمایا ہم جو کہہ رہے ہیں تو جاؤ اور جا کے پوچھو. ابو بصیر اٹھے اور جا کر اس شخص سے کہا کہ امام کو کہیں دیکھا ہے؟ چاروں طرف مسجد میں دیکھ کے کہنے لگا کل صبح دکھائی دیے تھے, اس کے بعد ابھی تک نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو پردہ ہو تو کوئی پہلو میں بھی ہو. امام کے دور کا مولا کو سلامت رکھے نہیں, بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ کے دور میں برادران کی یہاں کی ایک روایت پیش کر دوں تاکہ ہماری روایت کے ساتھ سند ہو جائے اور بات آسانی سے پہنچ سکے. جب سورہ نازل ہوئی تھی نا, سورہ تبت یدا, توجہ فرمائیے گا, تبت یدا ابی لہب وتب, تو دونوں میاں بیوی پر لعنت ہوئی, ابو لہب پر بھی اور ام جمیل پر بھی. اور ام جمیل غصے میں پورے مکے میں شور مچاتی پھر رہی تھی اگر کہیں محمد مل جائے, کہیں نبی مل جائے تو میں دیکھوں, نبی مل جائے تو میں یہ کروں, مسلمانوں کا نبی مل جائے تو میں یہ کروں. چیختی چلاتی مکے میں کر رہی تھی. اب صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کرے گی, گستاخی کرے گی نبی کے ساتھ, تو وہ بھی نبی کو ڈھونڈنے لگے. تو چلتے چلتے ایک بزرگ صحابی کو نبی کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے مل گئے. وہ سیدھے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت ہو گئی ہے. ام جمیل غصے میں پورے شہر میں گرجتی چمکتی پھر رہی ہے, اور اگر کہیں آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تو وہ آپ کی گستاخی کرے گی, اور اگر اس نے گستاخی کر دی تو پھر ہم جینے کے کہاں رہ جائیں گے. اس لیے آپ مہربانی فرمائیے کہ کہیں روپوش ہو جائیے تاکہ آپ کا اور اس کا آمنا سامنا ہی نہ ہو. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو معاملات کو دیکھیں گے. ابھی کوشش کریں کہ اس کے سامنے نہ آئے ورنہ وہ گستاخی کرے گی اور ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گی. ادھر یہ نبی اکرم کو یہ کہہ رہا تھا, سامنے سے ام جمیل آ گئی. توجہ فرمائیے, وہ سامنے سے آ گئی اور جیسے ہی سامنے سے ہی کہا یا رسول اللہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا, لیجیے جس سے روک رہا تھا وہ آ گئی ہے اور اب آ کے جانے کیا کرے گی. رسول اللہ نے اس کی جانب دیکھ کے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ آئے گی تو اسے نظر آئے گا, میں نظر ہی نہیں آؤں گا. تو اسے دکھائی دے جائے گا, میں اسے دکھائی ہی نہیں دوں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہوں, کیسے ممکن ہے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں, پہلو پر پہلو بیٹھے ہیں, اور میں دکھائی دے جاؤں اور آپ دکھائی نہ دیں. ابھی وہ رسول سے پوچھ رہا تھا, میں جمیل آ گئی اور آ کر اس صحابی کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تمہارا نبی مل جائے تو دیکھوں, تمہارا رسول مل جائے تو دیکھوں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں. گرج کر چمک کر برس کر لپک کر جب واپس چلی گئی, واپس جا رہی تھی, صحابی نے رسول کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا, آپ کے پہلو میں تو بیٹھا ہوں, آپ واقعاً دکھائی نہیں دیے اور میں اسے دکھائی دیتا رہا. نبی نے فرمایا پہلو میں بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا, جب خمیر جدا ہوتے ہیں نتیجے الگ آتے ہیں. الگ آتے ہیں. یہی معاملہ امام کے سامنے, توجہ فرمائیے گا, امام وہاں موجود اور ابو بصیر نے کہا ساتھ والے سے جا کے پوچھ کہ میں کہاں ہوں. اس نے پوچھا کل صبح دیکھے تھے, پھر نظر نہیں آئے. فلاں سے پوچھ, اس نے کہا کل دیکھے تھے, اس سے پوچھ, اس نے کہا آج فجر میں دیکھے تھے, اس کے بعد ابھی تک دکھائی نہیں دیے. ساری مسجد سے پوچھا اور امام بیٹھے ہیں مسجد میں. توجہ فرمائیے گا, ابو بصیر سامنے آ کر بیٹھا. امام نے فرمایا اب سمجھ میں آیا, کوئی ہو اور دکھائی نہ دے. توجہ, انسان اپنے مشاہدے کا محتاج ہے نا. نظر آیا کہ کوئی ہو اور دکھائی نہ دے, کہنے لگا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن وہ جو دوسری بات تھی کہ
کہ جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ ابو بصیر کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ پھر میرے مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہارون ہے، کہا اسے ہارون مکفوف جاتا ہے۔ مکفوف عربی میں ایسے اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہی کھلتی نہ ہوں، جو فرمائیے گا اوپر کی لمحیں نیچے کی لمحوں سے ملی ہوئی ہوں، ایسے اندھے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکفوف کو ہارون مکفوف کے نام سے معروف تھا۔ اور ادھر یہ پوچھ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کوئی یہاں سے دکھائی نہ دے اور یہاں سے دکھائی دے جائے۔ ہارون مکفوف لاٹھی کھٹکھٹاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر ہارون سے جا کے پوچھ میں کہاں ہوں۔ ہارون سے سوال کیا کہ کہاں ہوں؟ ابو بصیر نے کہا مولا اتنی بڑی بڑی آنکھوں والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے انہیں آپ دکھائی نہیں دیے اور اس کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی، اس سے جا کے میں سوال کروں کہ آپ کہاں ہیں؟ کہا ابو بصیر اٹھ تو صحیح، جا تو صحیح، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابو بصیر گئے اور گھبراتے گھبراتے ابو بصیر نے کہا ہارون کچھ خبر ہے کہ امام کہاں ہے؟ ہارون کے چہرے پہ جلال آیا، کہا اندھا سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہو، سامنے ہی تو بیٹھے ہیں۔ سامنے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہیں سے امام علیہ السلام نے کہا سمجھ آئی ابو بصیر کیسے ممکن ہے جو یہاں سے دکھائی نہ دے اور یہاں سے دکھائی دے؟ ہاں یہ خاندان اگر نہ ہوتا تو توحید ثابت ہو ہی نہیں سکتی، گھرانہ اگر نہ ہوتا۔ اب چلیں میں آپ کے سامنے دلیل عرض کر دیتا ہوں، اللہ کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے نا، کیونکہ امام کے خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے اور خطبے کی ابتدا یہیں سے اللہ کی معرفت سے امام نے فرمائی ہے۔ کہا امام معرفت کس کی ہے؟ خداوند عالم کی معرفت۔ اور امیر المومنین نے بھی اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کا پہلا زینہ خدا کی معرفت ہے۔ اب معرفت کے زمانے میں دو ہی طریقے ممکن ہوئے ہیں، ایک طریقہ کہلاتا ہے معرفت بالذات، ایک طریقہ کہلاتا ہے معرفت بالصفات۔ ذات کی معرفت، صفات کی معرفت، فرق کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آیا اور میں نے آ کے آپ کو بتایا میں باقر نقوی اسلام آباد سے آپ کے سامنے حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا، دیکھ کر مجھے پہچانا، یہ میری ذات کی معرفت ہے۔ ٹھیک، میں یہاں نہیں آیا تھا، قدیری صاحبان نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ ہم نے اسلام آباد سے خطیب بلایا ہے جو اردو زبان میں آپ کے سامنے گفتگو کرے گا، اس کے فضائل کا طریقہ کار یہ ہے، مصائب اس انداز سے پڑھتا ہے، اس کا حلیہ یہ ہے، یہ جو کچھ میرے بارے میں بتاتے جائیں گے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا چلا جائے گا۔ یہ جو میری معرفت ہو رہی ہے یہ ہے صفات کے ذریعے معرفت، جو ہے یہ کون سی معرفت ہے؟ صفات کی معرفت۔ یہ معرفت کا اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی تیسرا طریقہ ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ ایک تو ذات کی معرفت، میں نے آ کے بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور دوسری صفات کی معرفت کہ میرے آئے بغیر وہ آپ کو بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یہ صفات کی معرفت ہے۔ اب خدا کی ذات کی معرفت تو ممکن نہیں کیونکہ وہ سامنے آ نہیں سکتا، وہ سامنے آ جائے تو خدا نہیں رہتا، کیونکہ جب سامنے آئے گا تو پھر کسی حلیے میں آئے گا، کسی شکل و صورت میں آئے گا، جب شکل و صورت ہوگی تو حدود دربہ ہوگا، جب حدود دربہ ہوگا تو پھر جو حدود میں آ جائے وہ لامحدود نہیں رہتا، خدا نہیں ہے جو سامنے آ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہی تو ہمارے مکتب کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف ہمارے مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا ہے، ورنہ برادران کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ خدا محشر میں نظر آئے گا، اور خدا محشر میں نظر آئے گا اس عقیدے کے اندر سکم یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں خدا نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نظر آنے والا خدا ہو سکتا ہے۔ یہ سکم ہے اس عقیدے کے اندر۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا، جو نظر آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، زمانے والے اکثر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، ہم چاہ کے بھی علی کو خدا نہیں مان سکتے، کیونکہ علی نے بتایا ہے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا، اور ہماری مجبوری یہ ہے ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں علی کو کھولے تو علی نظر آتا ہے، حدیث کے صفحات کو کھولے تو علی نظر آتا ہے، حدیث کے صفحات کو کھولے تو علی نظر آتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی دیکھے تو علی سامنے آ جائے تو خدا نہیں رہتا، تو اس کی ذات کی معرفت تو ممکن نہیں ہے۔ اب دوسری معرفت کیا ہے؟ اس کی صفات کے ذریعے اسے پہچاننا۔ لیکن یاد رکھیے گا، صفات کی معرفت اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک موصوف خود آ کر اپنی صفت کا اظہار نہ کر دے۔ مثلا میرے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اردو زبان میں آپ کے سامنے خطاب کریں گے، اور میں یہاں پر آؤں اور میں کچھ اور بولنا شروع کر دوں، توجہ نہیں فرما رہے، تو جو میری صفت بیان ہوئی وہ تو میں نے کر کے نہ دکھائی،
ठीक, जो कुछ कहा गया मैं आऊं ही ना और वो हो ही ना, तो आपको सिर्फ जहन में खाका रह जाएगा, हकीकत आप तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी सिफात की मारिफत कमाल तक नहीं पहुंचेगी जब तक मौसूफ आकर अपनी सिफतों का इजहार ना करे। और फिर यहाँ पे यही मजबूरी है कि अगर वो सामने आके सिफतों का इजहार करे तो फिर वो खुदा नहीं रहता। बस एक ही तरीका रह गया है, दरमियान में कोई ऐसे हो करते ये चले जाए कहलाता उसका चला दरमियान जैसे मौजूद हो कि करते ये चले जाए और कहलवाता उसका चला जाए। यही तो वजह है। मेरे मौला मेरी मदद कीजिएगा, मैं ये जुमला अपने दोस्तों तक पहुंचा पाऊँ। कभी आपने गौर किया हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक एक कम 1,24,000 नबी गुजरे। इन तमाम अंबिया की फहरिस्त के अंदर आप देखें कि अंबिया ने यहाँ पे हजारों साल गुजारे और उन हजारों साल के नतीजे में कितने बंदे ईमान लेकर आए। मसलन हजरत मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल सिर्फ तबलीग की है। और जो फरमाइएगा जिंदगी 1450 साल भी लिखी गई, 2500 साल भी लिखी गई, लेकिन जो तबलीग की कम अज कम मुद्दत है वो कितनी है? 1000 साल। उस 1000 साल के नतीजे में कितने लोग मुसलमान होकर कश्ती में आए? जानना चाहिए था आपको। 80 अफराद टोटल। कितने? 80, ओनली 80 पीपल। 1000 साल की तबलीग के नतीजे में 80 लोग, यानी हर 100 साल में सिर्फ 8 बंदे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? अगर एवरेज निकालें तो हर 100 साल में सिर्फ 8 लोग। तवज्जो है मेरे मातम दोस्तों की? हजारों साल गुजारे, नतीजा सैकड़ों में नहीं गया। तवज्जो, हजारों साल गुजारे रजा भाई, नतीजा सैकड़ों में नहीं गया। और इधर मेरे नबी अकरम और उनके साथ उनके भाई अली इब्न अबी तालिब की तबलीग के कुल 23 साल, आखिरी हज पे 1.5 लाख बंदा। कभी आपने गौर नहीं किया कि फर्क क्या है? वो भी तो अल्लाह के नबी थे, वो भी तो वही ला रहे थे, वो भी तो पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, वो भी किताबें पहुंचा रहे थे, लेकिन वहाँ पे नतीजा हजारों साल की तबलीग के बाद सैकड़ों में नहीं पहुंच रहा। और यहाँ पे 22-23 साल की तबलीग है, कोई तबलीग की मुद्दत है वो इतनी है, नतीजा 1.5 लाख तक पहुंच गया। जानते हैं फर्क क्या है? फर्क ये है, पहले जितने आए थे ना वो सिर्फ ये बताते थे अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है। जब ये आए इन्होंने बताया नहीं, करके दिखाया। ऐसे करता मिसालें आती चली जाएंगी। जो जो खुदा के बारे में पहले वाले बताते थे, इन्होंने सिर्फ बताया नहीं, इन्होंने करके दिखाया है। पहले वालों ने बताया था कि वो मुहयी है, वो जिंदा करता है, इन्होंने ठोकरों से मुर्दे जिंदा करके दिखाया। बल्कि आइए एक दलील अर्ज करता चलूं। मस्जिद कूफा से निकले हैं और साथ जनाब कंबर है और एक पुराने कब्रिस्तान से गुजर हो रहा है और कंबर के जहन में यही सवाल बाज़गश्त कर रहा है कि मुर्दों को जिंदा करने वाला अल्लाह, मुर्दों को जिंदा करने वाला अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहीं पर होते। और एक पुरानी बोसीदा कब्र को ठोकर मारी, जैसे ही ठोकर मारी मुर्दा जिंदा होकर सामने खड़ा हुआ और जैसे ही मुर्दा सामने आया, अली को देखते ही मुर्दे ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जुमला कहते हैं अपने दोस्तों के सामने। कब्र के बाहर पता चले ना चले, कब्र में पता चल जाता है अमीरुल मोमिनीन। कुछ गुफ्तगू हुई, जनाब अमीर ने इजाजत दी, वो फिर कब्र में चला गया। अब कब्र के जहन में फिर सवाल गूंज रहा है कि वो मुर्दा जिंदा करता है और यहाँ पे अली मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, ठोकरों से मुर्दा जिंदा कर रहे हैं। अभी उसके जहन में ये सवाल था जो जहनों को जानता है। कब्र को पुकार करता, कब्र हमारा मुसल्ला लाए हो, कब्र हमारा मुसल्ला लाए हो। जी मौला मेरे साथ है, बिछाओ। कब्र ने मुसल्ला बिछाया। अमीरुल मोमिनीन ने एक और कब्र के सराहने 2 रकत नमाज अदा की और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद हाथों को बुलंद किया और हाथों को बुलंद करके इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह मेरे लिए इस मुर्दे को जिंदा कर दो, इस मुर्दे को जिंदा कर ले। अली की दुआ खत्म नहीं हुई, मुर्दा जिंदा हुआ। फिर अली से सलाम दुआ बातचीत, मुर्दा कब्र में चला गया। अली ने मुसल्ला लपेट कर कब्र के हवाले किया। अली चल पड़े, कब्र रुक गया। जो फरमाइएगा, अली के कदम बढ़ गए, कब्र वहीं पे रुक गए। अमीरुल मोमिनीन ने मुड़कर देखा, कब्र रुक ही गए हो, क्या हो गया? कहा मौला मुश्किल, मौला मुश्किल, मौला मुश्किल। मेरे लब मुस्कुरा के कहा, मुश्किल कुशा के साथ कौन सी मुश्किल? मुश्किल कुशा के हो
होते हुए कौन सी मुश्किल? कहा वाला मुश्किल ये है कि मुर्दे दोनों जिंदा हुए, दोनों कब्रों पे जिंदा हुए, लेकिन अजब ये है कि दोनों कब्रों पे आपका रवैया मुख्तलिफ था। पहली कब्र पे ठोकर मार के मुर्दा जिंदा किया, दूसरी कब्र पे मुसल्ला बिछा के मुर्दा जिंदा किया। ये दोनों रवैयों के अंदर फर्क क्यों है? या दोनों कब्रों पे ठोकर मार लेते, या दोनों कब्रों पे मुसल्ला बिछा देते। एक जगह मुसल्ला बिछाया, एक दफा ठोकर मारी। कहा कमर मामला ये है, पहली कब्र पे हम तुम्हें बताना चाहते थे मौत व हयात हमारी ठोकरों में है। पहली कब्र पे बताना चाहते थे मौत व हयात हमारी ठोकरों में है, और दूसरी कब्र पे बताना चाहते थे ये ताकत दी हुई उस वक्त हम यहाँ पर आए हैं, जिसकी तौहीद को साबित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब दरमियान में वो हस्तियाँ काम ये करती चली जाएं और कहलवाता खुदावंद आलम का जाए। और यहीं पे अगर आप हजरात समझना चाहें तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि हुज्जत खुदा का एक खुतबा पढ़ रहा हूँ तो याद हुज्जत के मानी समझ लीजिए। हुज्जत कहते किसे हैं? अगर थोड़ा सा 5 मिनट जरा सख्त गुफ्तगू बर्दाश्त कर सके तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी तो सब बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते होंगे, नौजवानों के ज़हनों में ये बात बहुत ज़रूरी है कि बैठ जाए और खबर हो कि हम जिन्हें मान रहे हैं, क्योंकि आजकल का दौर तो वो है ना, अंदर बाहर से हमला हो रहा है कि वो ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। मुझे फरमाइएगा, ये जो कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ इसके बाद फिर फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि क्या कुछ कर सकते हैं। हम जब मंतिक पढ़ते हैं ना, तो मंतिक की बिल्कुल पहली किताब की जो पहली बहस है ना, वो बहस तसव्वुर और तस्दीक की बहस है। मुझे फरमाइएगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसे तसव्वुर कहते हैं और एक चीज़ है जिसे तस्दीक कहते हैं। तसव्वुर का क्या मानी? मैंने आपके सामने किसी चीज़ का नाम लिया और आपके जहन में उसका नक्शा बन गया, तो वो कहलाता है तसव्वुर। मसलन मैंने कहा कबूतर, आपके जहन में एक परिंदे की शक्ल बन गई, ये क्या है? तसव्वुर। तसव्वुर दो तरह के, एक मालूम एक मजहूल, यानी आपकी आसान ज़बान में एक नोन एक अननोन, दो तरह के तसव्वुर है। मसलन मैंने कहा कबूतर, तो आपके जहन में शक्ल तो बन गई, ऐसा होता है, तो ये है नोन तसव्वुर, मालूम तसव्वुर। और अब मैं अगर कहूँ फरिश्ता, जहन में कोई ख्याल तो पैदा होगा, शक्ल नहीं बनने पाएगी। अब ये शक्ल नहीं बन पा रही, ये अननोन तसव्वुर है। खाका है जहन में, लेकिन वो कैसा है ये हमें नहीं मालूम है। तो कोई शख्स के जो इस अननोन तसव्वुर को, इस मजहूल तसव्वुर को इस तरह समझाए कि मालूम नजर आने लगे, उससे मंतिक की जुबान में मुअर्रफ कहा जाता है, मारिफत करवाने वाला, मारिफत करवाने वाला। अब एक कदम यहाँ से आगे है तस्दीक की मंजिल। तवज्जो फरमाइएगा, वो कौन सी मंजिल है? तस्दीक की मंजिल। तस्दीक की मंजिल क्या है? जहाँ पे सिर्फ तसव्वुर ना हो, उस तसव्वुर के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ हो कि जो उसको आपके जहन में बिल्कुल ऐसा बनाए कि सारों को एक जैसा दिखाई देने लगे। मतलब मैंने कबूतर कहा था कि जिसको जैसा कबूतर पसंद था उसके जहन में वैसे कबूतर की शक्ल बनी होगी। किसी को सफ़ेद कबूतर पसंद आया होगा, किसी को स्याह कबूतर पसंद आया होगा, किसी को किसी रंग का पसंद होगा, जितने रंग उसके अंदर मौजूद हैं या उनकी जितनी टाइप्स हैं, अपनी अपनी पसंद का कबूतर जहन में बन गया होगा। लेकिन अब जैसे जैसे मैं उसके साथ सिफतें अटैच करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे सबके जहनों में शक्ल यकसा होती चली जाएगी। उसका रंग तय कर दूं सफ़ेद कबूतर, तो अब वो जो रंगों की उलझन थी जहनों के अंदर, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब सबके जहन में सफ़ेद कबूतर बनना शुरू हो गया। तो अब जब किसी चीज़ के साथ कोई सिफत लगा दी जाए तो फिर वो तसव्वुर नहीं रहता, वो तस्दीक बन जाती है। अब जो है वो क्या बन जाती है? तस्दीक बन जाती है। इस तरह तसव्वुर दो तरह के थे, नॉन और अननोन। बायने ही तस्दीक भी दो तरह की है, नॉन और अननोन। मतलब मैंने सफ़ेद कबूतर कहा तो आपके जहन में एक शक्ल बनी, कबूतर उड़ रहा है तो आपके जहन में एक उड़ता हुआ कबूतर, अब ये उड़ना तस्दीक है, तो आपके जहन में एक उड़ता हुआ कबूतर बन गया। ये क्या है? नॉन तस्दीक। और यहीं पे मैं आपके सामने बैठ के कहूँ खुदा ने कायनात बनाई, नहीं तो वो जो फरमा रहे खुदा मुर्दे जिंदा करता है। अब ये सारी चीजें तस्दीक हो रही है, ये सारी तस्दीक है। ये तो मैं कह रहा हूँ वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, ये सारी तस्दीक है, लेकिन अननोन तस्दीक है, क्योंकि आपने ना उसे कायनात बनाते हुए देखा है, ना आपने उसे मुर्दे जिंदा करते हुए देखा है, ना आपने उसे रिस्क अता करते हुए देखा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये सारी चीजें आप मान तो रहे हैं लेकिन आपने उसे देखा नहीं है। तो ये जितनी आपके जहन में ये तस्दीकें मौजूद हैं, लेकिन ये क्या है? सारी मजहूल तस्दीक है, ये सारी मजहूल अननोन तस्दीकें हैं जो आपके जहन में है तो सही, लेकिन आपने करते हुए देखा नहीं है। वो हस्ती जो अननोन को इस तरह समझाए कि आपको इस तरह दिखाई देने लगे कि चीज आपके लिए नोन हो जाए, जो मजहूल को इस तरह समझाए कि वो मालूम हो जाए, उसे हुज्जत
حجت کہا جاتا ہے، اور جو نہ سمجھ میں آنے والا خدا سمجھا دے اسے حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آنے والا خدا سمجھا دے اسے حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو خدا کی جو چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی وہ جو سمجھائے وہ حجت اللہ ہے۔ آپ فیصلہ آپ خود کرتے چلے جائیں خدا کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا انہوں نے سمجھانا ہے۔ جہاں تک اس کے اختیارات کی حد ہے وہ سب کچھ حد معین کر سکتے ہو تو معین کر لو، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک وہ چیزیں ان کی ہستی سے ان کی ذات سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے انہیں صرف حجت اللہ نہیں کہا گیا، انہیں کہا گیا حجت اللہ البالغہ، اللہ کی کامل حجت ہے، یعنی خدا جو کر سکتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ جن تک لفظ پہنچ گیا ہے میرا سلام ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو میں دفع دہراتا ہوں، اللہ کرے جانے میں پہنچ جائے۔ جو خدا کر سکتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ جو معاملہ وہاں امکان کا ہے وہ معاملہ یہاں یقین کا ہے۔ جو فرمائیے گا ہاں، کیونکہ یہ ہستیاں خدا کے بارے میں صرف بتانے نہیں آئی، خدا کی معرفت کو منزل یقین تک لے جانے آئی ہے۔ ہاں، اور یقین کی بھی 3 اقسام ہیں۔ معذرت رضا بھائی تقریر آج کی مشکل ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقین کی 3 اقسام ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ توجہ ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تینوں میں فرق کیا ہے؟ کہیں دھواں اٹھتا ہوا آپ کو دکھائی دے، وہ اٹھتا ہوا دھواں خبر دے گا آگ لگی ہے، اٹھتے ہوئے دھوئیں سے کیا خبر ہوگی کہ آگ کہیں لگی ہوئی ہے جس سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی خبر ہونا یہ کہلاتا ہے علم الیقین۔ آپ اس دھوئیں کے تعاقب میں چل پڑے اور آپ نے جا کر جہاں آگ لگی تھی آگ دیکھ لی، یہ ہے عین الیقین۔ اور اگر کوئی ابراہیم جیسا عشق رکھنے والا آگ میں کود پڑا تو یہ ہے حق الیقین۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، یعنی آثار سے سمجھنے سے لے کر حقیقت میں اتر جانے تک یہ سفر ہے، علم الیقین سے لے کر حق الیقین تک۔ پہلے جتنے نبی آتے رہے ان کا معاملہ علم الیقین کر رہا ہے، جتنے آئے ان کا معاملہ علم الیقین کر رہا ہے۔ یہ 14 آئے ہیں تو معاملہ عین الیقین سے بڑھ کے حق الیقین تک چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی ہر چیز دکھائی ہے، ہر چیز کر کے دکھائی ہے۔ وہ کام پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ یہ معاملہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ میرے مولا نے اپنے خطبے میں جو لفظ استعمال کیے ہیں نا انہی لفظوں کے اوپر ایک دلیل اور عرض کروں اور گفتگو کو آگے لے کر چلوں۔ صرف میرے اپنے مولا کے خطبے کے اس پہلے پیراگراف کے اوپر اگر یہ فقیر پڑھنا چاہے تو ایک اشرا نہیں کئی اشرے صرف اسی کے اوپر، صرف مولا کے پہلے پیراگراف کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ کیا لفظ مولا نے استعمال کیا تھا؟ والدائم الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الاشیاء۔ توجہ فرمائیے گا، وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی اول نہیں ہے، ہاں، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے لیے کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ باقی و بعد فناء الاشیاء، اور ایسا باقی ہے جو سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ توجہ اذان محترم، اپنی توحید کی پہچان، لیکن اسے جناب امیر کی زبان سے میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کروں۔ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور فضائل علی جاری ہے۔ آپ تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ گزارش ہے کہ آپ وقت پہ اگر تشریف لے آئیں۔ یہ حضرات مجلس 8 بجے شروع کرنا چاہتے ہیں، اب اگر آپ ہی اس وقت آئیں گے جس وقت میں نے آنا ہے تو باقی جن تمام حضرات نے پڑھنا ہے وہ کس وقت پڑھیں گے؟ اگر آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں مغرب سے پہلے تشریف لے آیا کریں تاکہ مغرب کے فوراً بعد میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں۔ لیکن اب یہ طے ہو چکا ہے میرے اور غریب برادران کے درمیان کہ کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے 10 بجے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ مجلس 11 بجے تمام ہو جائے گی۔ آج کی معذرت کے جو وقت زیادہ جا رہا ہے لیکن بس بات پہنچنی چاہیے۔ ایک ضرور پڑھیں آل محمد کی ذات فضائل جناب امیر رسول خدا کی زبان سے جاری ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت اور ہر لمحے آپ علی کے فضائل ہی پڑھتے ہیں؟ یہ میں بڑے پردے میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، چلیں حقیقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے نبی پر الزام لگایا کہ آپ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔
और उसके ऊपर कुरान मजीद सूरह नजम दलील है, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तवज्जो है ना कि मोहतरम दोस्तों, खुदा ने कसम खा के खाई, मुझे सितारे की कसम है कि जो पेशानी के बल उतरता है तुम्हारा साहिब न भटका है न गुमराह। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, किसी ने तो इल्जाम लगाया था कि अल्लाह को कसम खानी पड़ी। हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा, कोई तो इल्जाम लगाने वाला था, और इल्जाम लगाने वाला बाहर का नहीं अंदर का था। हाँ, वरना अल्लाह ये कहता कि मेरा रसूल ना भटका है ना गुमराह हुआ है। नबी ने फरमाया तुम्हारा साहिब, इसी साहिब से है साहबी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, नबी काफिरों के साहिब नहीं, मुसलमानों के साहिब थे। तवज्जो है ना, कोई इल्जाम लगाने वाला था। तो अब ये गुफ्तगू हो रही है, तो अब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो ना, यही आयत जो अभी नाज़िल हुई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उस वक्त तक गुफ्तगू ही नहीं होती, उस वक्त तक नुत्क ही नहीं होता कि जब तक कि वही ना आ जाए। उन्होंने कहा हम कैसे इस बात को माने, तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया फिर कल इस तरह करो कि तुम सारे फलां फलां और फलां। थोड़ा सा अगर मेहरबानी करे करीब आ जाए, बाहर तादाद मोमिनीन की ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा दो का सब जरा जल्दी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु राय ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बवाज़े बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और जो फरमाइएगा, रसूल अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, कल फला फला और फला अली को साथ लें, सलमान को गवाह बनाएं। मदीने के बाहर मस्जिद कोई ऐनैन है, उस कोई ऐनैन की चोटी पे चले जाओ, सब सूरज को सलाम करो, जिसे जवाब आ गया कल से उसके फदाइल। अल्लाह का नबी है ना, वहाँ पे तो मसले हल करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कल जाओ और जाके सूरज को सलाम करो, जिसे सूरज ने जवाब दे दिया कल से उसके फदाइल हम यहाँ से बयान करना शुरू कर देंगे। लीजिए, अब जो सुबह हुई है, सूरज के निकलने से पहले जो आमतौर पे उठने के आदी नहीं थे उन्हें उठाया है। हाँ, अगर जमाना उठने का आदी होता तो क्यों कहना पड़ता नमाज नींद से बेहतर है। लोगों को लेकर जनाब सलमान और साथ जनाब अमीर को लेकर कोई ऐनैन की चोटी पर पहुंचे, और पहुंचते ही जनाब सलमान ने जनाब अमीर के कदमों पे हाथ रख के कहा, या अली पहल नहीं करनी, या अली पहल नहीं करनी, वरना लोग कहेंगे हमें मौका ही नहीं मिला। इधर से सूरज तलू हुआ और उधर जनाब सलमान ने बाकी शख्सियात से कहा कि सलाम करो। एक बुजुर्ग ने सलाम किया, न जवाब आना था न आया। दूसरे साहब ने सलाम किया, न जवाब आना था न आया। तीसरे साहब ने सलाम किया, न जवाब आना था न आया। और अब सलमान ने कहा, मौला बिस्मिल्लाह, अब आप सलाम कीजिए। अब मेरे मौला अमीर ने सूरज की तरफ देख के कहा, अस्सलामु अलैकुम अय्युहा शम्स। इधर अली का ये कहना था, वहाँ से जवाब आया, वा अलैकुस्सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन या मन हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। किताबों के अलावा ये वाक़या किताब सुलैम के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। क्या सूरज ने अली को सलाम करके कहा, वा अलैकुस्सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन या मन हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। तवज्जो फरमाइएगा, ये कोई बंदा नहीं, सूरज अली से कह रहा है। हर चीज के जानने वाले, मन हुआ अला कुल्लि शैइन अलीम, हर चीज के जानने वाले अली, आप पर सलाम। सलाम का जवाब आना था कि लोग बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। हो जाते तो क्या अच्छी बात थी। बेहोश हुए और आप रसूल खुदा तक खबर पहुंची कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बेहोश ही हो गए। रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, उन्हें होश में लेकर आए, और अब वो जो उठे तो रसूल के चेहरे की तरफ, और रसूल ने उन्हें देखकर कहा कि खैर तो है, बेहोशी हो गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप क्या करें, सूरज जो मुशरिक हो गया। सूरज जो मुशरिक हो गया है। क्या हुआ, सूरज ने ऐसा क्या कर दिया? कहा, या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह को अव्वल व आखिर कहते हैं, हम अल्लाह को ज़ाहिर व बातिन कहते हैं, हम अल्लाह को शैइन अलीम कहते हैं। सूरज अली को कह रहा है, अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है, हर चीज़ के जानने वाला भी तू है। युकल्लिमु अन्नास अला क़दरि जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अव्वल अली को सूरज ने इसलिए कहा है कि जब सूरज ने आंखें खोली थी तो पहले देखा ही अली।
पहले देखा ही अली को है, जब उसने देखा अली को है तो फिर अली को ही अव्वल कहेगा। नहीं फरमा रहे, बल्कि चले आप शामिल है तो मैं जुमला हादिया करता चलूंगा आपके सामने। सूरज तो सूरज रह गया, सूरज की हरकत पर मुवक्किल कौन है? फरिश्ते, जो सूरज की हरकत के ऊपर मुवक्किल है फरिश्ते। तवज्जो तवज्जो, इसका मतलब सूरज से पहले फरिश्ते हैं। फिर ज़माने से जुमला हादिया कर रहा हूँ। जब खुदावंद आलम ने तमाम फरिश्तों को तख्लीक किया और फरिश्ते आलम वजूद में आए तो यक बारगी तमाम चारों तरफ देखकर हैरान और परेशान थे, हम कौन हैं, हमें बनाने वाला कौन है, हमें तख्लीक करने वाला कौन है, किस वजह से बनाया गया। अभी फरिश्ते इसी वहम में, इसी ख्याल में थे कि यकायक उनके सामने मेरे मौला अमीर का नूर तलू हुआ, मेरे मौला का नूर तलू हुआ, उधर उन्होंने समझा यही हमारा खालिक है, यही हमारा खुदा है। तमाम फरिश्ते अली के सजदे में चले गए, इधर वो अली के सजदे में गए, उधर अली सजदे में चले गए। वो इधर सजदे में गए, उधर अली सजदे में चले गए और अली ने कहना शुरू किया सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका तमाम हमद तस्बीह उसके लिए है जो मलाइका और रूह का रब है। अमीरुल मोमिनीन ने बताया रब मैं नहीं, रब वो है जिसने मुझे भेजा है। हादिया करने जा रहा हूं अपने दोस्तों के सामने, उर्दू ज़बान में जुमला है अगर किसी को समझ में आ जाए। अली ने फरिश्तों को बताया कि अल्लाह कौन है। वो अली को छोड़कर अल्लाह ढूंढने वालों, अली न होता तुम्हारे फरिश्तों को खबर ना थी खुदा। सूरज ने कहा अव्वल, अली को अव्वल है, अली को बोले या रसूलल्लाह फिर आखिर क्यों कह दिया अली को? आखिर का क्या मामला है? रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें कुरान में नहीं बताया कि कुरान में ये आयतें मौजूद नहीं कि जब सारा जमाना खत्म हो जाएगा, हर चीज फना हो जाएगी तो फिर कहीं से आवाज आएगी लिमनिल मुल्किल यौम, आज हुकूमत किसकी है? नहीं फरमा रहे कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो चुकी होगी, हर चीज खत्म हो चुकी होगी, हत्ता कि मलिकुल मौत खुद खत्म हो चुका होगा और फिर कोई कहने वाला कहेगा लिमनिल मुल्किल यौम, आज हुकूमत किसकी है? और कोई जवाब देने वाला कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज हुकूमत अल्लाह वाहिदुल कहार की है। नबी ने फरमाया तुमने कभी सोचा नहीं जब सब कुछ खत्म हो गया फिर पूछने वाला कौन है और जवाब देने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, फिर आप ही बता दे सब खत्म होने के बाद बच कौन गया है? जो पूछ रहा है और कोई जवाब दे रहा है। नबी ने सीने पे हाथ रख के कहा पूछने वाला मैं मोहम्मद, जवाब देने वाला मैं पूछने वाला हूँ, जवाब देने वाला अली है, इसलिए आखिर कहा है, इसलिए आखिर कहा है। और अब सवाल बढ़ते जा रहे हैं या रसूल अल्लाह फिर ये मामला जाहिर और बातिन का मामला क्या है? कि जाहिर भी अली को कहा जा रहा है, बातिन भी अली को कहा जा रहा है। उस वक्त नबी अकरम ने इरशाद फरमाया बातिन इसलिए कहा गया कि आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 नबियों की मदद अली पर्दे में रह के करता रहा। जाहिर इसलिए कहा गया सुल्तान और नसीरा बन के मेरे लिए जाहिर। अल्लाह अकबर, हर घड़ी हर गली करके जिक्र अली लगे नारा है जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, आप जो अलकाब खुदावंद आलम के हैं, जो खुदावंद आलम के लिए जो सिफाती नाम है वो सारे के सारे नाम अली के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगला लफ्ज़ क्या है? या मन हुआ अला कुल्ल शैइन कलीम, हर एक चीज को जानने वाले अली। जो नहीं फरमा रहे कह कौन रहा है? सूरज। तो कम अज कम बाहर वालों को छोड़ो, तुम्हें कम अज कम जो अपने आप को शिया कहते हो ना, कम अज कम इतना मानना पड़ेगा कि सूरज की हदों के अंदर जो कुछ है ना वो अली के इल्म में है। सयारे हैं या सितारे हैं, वो फजा है या खला है, जो कुछ है वो अली के इल्म में है। इसीलिए तो फरमा रहे हैं पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो, मैं जमीन के रास्ते से ज्यादा आसमान मोहतरम। इसलिए खुदावंद आलम की हर एक चीज साबित इन हस्तियों के जरिए होगी। अगर ये ना हो जमाना समझ ही ना पाए कि इख्तियार क्या है। और यही दरबार के अंदर जो आपके सामने 2 दिन से अर्ज करता चला रहा हूँ, खुदा किसी के सामने आकर अपना इख्तियार थोड़ी साबित करता है। किसी के सामने आकर तो खुदा अपना इख्तियार साबित नहीं करता ना, उसकी तो तदबीरें हैं, उन तदबीरों के जरिए उसका इख्तियार जाहिर होता है। आप सोचते कुछ है, खुदा करवा कुछ देता है।
توجہ نہیں فرما رہے. خدا کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے اختیار کا اظہار تدابیر کے ذریعے کرتا ہے, سامنے آ کے اپنے اختیار کا اظہار نہیں کرتا. اور یہی خدا کی تدبیر کے ذریعے اختیار کے اظہار کا اظہار جناب سید سجاد نے دربار یزید میں کیا. یزید نے کہاں سوچا تھا کہ میں بولنے دوں گا, اس نے کہاں سوچا تھا کہ میں انہیں بولنے دوں گا, میں انہیں بولنے دوں گا. اس نے تو طے کر رکھا تھا کہ میں نہیں بولنے دوں گا, اس نے طے کر رکھا تھا کہ میں نہیں بولنے دوں گا. اور تدبیر سید سجاد کے پھر ممبر پہ حسین کا بیٹا, ممبر پہ حسین کا بیٹا وہ سب کچھ بیان کر رہا ہے جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیان ہو سکے, جو ان مشکلوں سے گزر کے آیا ہے. ایسے ایسے بازاروں سے, ایسے ایسے درباروں سے, کل آپ کے سامنے جن منزلوں تک پہنچا تھا بس وہیں سے مصائب کی ایک منزل اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اور پھر گزارش کروں گا کہ اگر وقت پہ آپ تشریف لائیں تو میں فضائل بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں, میں مصائب بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر سکوں. عزیزان محترم, راوی روایت کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ قیدیوں کا قافلہ جو یہ لوگوں نے مشی کر رکھی ہے وہ میری بات کی گواہی لیں گے, 100 کلومیٹر کے قریب سفر ہے کربلا سے لے کر کوفہ تک. آج مومنین سہولتوں میں چلنا شروع کرتے ہیں تو کم از کم 2 دن لگ جاتے ہیں کوفہ پہنچتے ہوئے. جہاں پہنچتے ہوئے آپ کو 3 دن لگ جاتے ہیں, اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے. 1 دن میں وہ سفر مکمل کروا کے علی کی بیٹیوں کو کوفے کے بازار کے باہر لایا گیا. اور کس انداز میں کوفے کے بازار کے باہر لایا گیا. چلے بیویوں کا آنا, میں آپ کے سامنے ایک اور بات جو پہلے ماضی کی تھی وہ عرض کرتا ہوں, اور پھر بیویوں کا آنا. جب جناب امیر علیہ السلام کی حکومت تھی نا کوفہ کے اندر, تو اپنی حکومت کے دور میں جناب امیر نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جاؤ میری بیٹیوں کو کوفہ لے آؤ, میری بیٹیاں اپنے بابا کی حکومت دیکھیں. یا یوں کہوں کہ جناب امیر نے ارشاد فرمایا نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری بیٹیوں نے سکھ کا ایک سانس نہیں لیا. جاؤ میری بیٹیوں کو لے آؤ اور آ کر وہ کوفہ میں اپنے بابا کی حکومت دیکھیں. عزیزان محترم, جب جان روانہ ہونے لگے شہزادے تو جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا حسن ایک بات کا خیال رکھنا, جہاں زینب کہے وہاں رک جانا. میری بیٹی سفر کرنے کی عادی نہیں ہے, جہاں میری بیٹی کہے وہیں رک جانا, وہاں سے آگے قدم نہ بڑھانا جب تک زینب نہ کہے. اور سنو اس بات کا بھی خیال کرنا, رات میں سفر کرنا دن کو پڑاؤ کرنا, رات میں سفر کرنا دن کو پڑاؤ کرنا. کہا کیوں بابا ایسا کیوں کرے؟ کہا میں نہیں چاہتا دن کی روشنی میں میری بیٹی کے محمل کے قدموں کے نشانوں پر لوگوں کو نگاہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں شہزادوں کو یہ نصیحت فرمائی اور اس کے بعد جناب امیر نے حضرت عباس کو بلایا. اور خیال رہے حضرت عباس کی حیات گرامی ابھی 10 یا 11 سال ہے, اور جناب امیر نے کہا عباس تم نے یہ خیال کرنا ہے قافلے کے ساتھ نہیں چلنا, قافلے سے دور دور چکر لگاتے رہنا اور صدا دیتے رہنا الحجاب الحجاب. لوگوں پردے میں رہو, علی کی بیٹیاں سفر کر رہی ہیں اجرکم اللہ. اور عباس اس بات کا خیال رکھنا جب کوفے پہنچ جاؤ نا میری بیٹیوں کو لے کر, تو بیٹیوں کو لے کے فوراً کوفے میں داخل نہ ہو جانا, پہلے مجھے خبر دینا, میں اپنی بیٹیوں کو استقبال کے لیے کوفے سے باہر آ جاؤں گا. اس سے آگے قیامت ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں, میں بیٹیوں کے استقبال کے لیے کوفے سے باہر آ جاؤں گا. اللہ نے محترم شہزادے گئے اور میں مختصر کروں, شہزادیوں کو لے کر سفر کرتے ہوئے کوفہ کے باہر پہنچے. حضرت عباس علیہ السلام اپنے بابا کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے جناب امیر کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا و مولا شہزادیاں تشریف لے آئی ہیں, بطول کی بیٹیاں تشریف لے آئی ہیں. یہ سننا تھا جناب امیر چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں جناب زینب کا محمل تھا, اور علی نے اپنی بیٹی کے محمل کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑی. کاش کو سمجھے اور ہائے کرے, علی نے اپنی بیٹی کے محمل کی لگام اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہے. علی نے بار بار رونا شروع کیا, علی نے بار بار رونا شروع کیا. ادھر میرے مولا امیر کا دنیا بلند ہوا, ادھر بیٹی نے باپ کی آواز کو پہچانا اور محمل سے رونا کہا بابا اگر میرے آنے سے کوئی تکلیف ہوئی ہے بابا کو پکڑ جاتی ہوں, بابا میں پلٹ جاتی ہوں. رو کے کہا
तैयार नहीं होना। आज जिस वजह से रो रहा हूँ मामला मुख्तलिफ है, अब मुझे माफ करना। जनाब ज़ैनब के ऊँट के अपने दाम को पकड़े हुए जनाब अमीर चलते चलते जब कूफा के सदर दरवाजे पे पहुंचे ना, अब मुझे माफ करना। अली ने ऐलान पहले करवा दिया था कूफे में कोई मर्द बाहर रहा है। आज मेरी बेटियां कूफे तशरीफ ला रही है, कोई मर्द बाहर रहा है। कूफा बिल्कुल खाली था। कूफा के सदर दरवाजे पे पहुंचे जनाब अमीर मोहम्मद के करीब आए और करीब आकर कहा ज़ैनब जरा मोहम्मद का पर्दा हटाओ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब जरा मोहम्मद का पर्दा हटाओ, मोहम्मद का पर्दा हटाओ। अब बीबी परेशान है कि मैं मोहम्मद का पर्दा कैसे हटाऊं, मैं पर्दा कैसे हटाऊं। जनाब अमीर ने बाहर से कहा ज़ैनब परेशान ना हो, आज कोई नामहरम नहीं है। अल्लाह अकबर। बस तेरा वादा है, मोहम्मद का पर्दा हटाओ। जनाब सैयदा ने कांपते हुए हाथों से मोहम्मद का पर्दा हटाया और जनाब अमीर ने पहला जुमला रोकर कहा ज़ैनब पहचानो ये कूफे का सदर दरवाजा है। अल्लाह अकबर। ये कूफे का सदर दरवाजा है। यहाँ पे रोजाना लोगों का बड़ा रश होता है, लोगों का बड़ा रश होता है। ये सुना और ये कहकर जनाब अमीर आगे चल पड़े। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब मोहम्मद में गिरती अपनी चली जा रही है। चंद कदम और भी मोहम्मद आगे चला। जनाब अमीर ने फिर रोका और रोक कर कहा ज़ैनब जरा फिर से पर्दा हटाओ। अब अली की बेटी ने पर्दा हटाया। जनाब अमीर ने कहा ज़ैनब पहचानो ये कूफे का बड़ा बाजार है। अल्लाह की हाय बुलंद हो गई है, आसमान तक आ गए। ज़ैनब पहचानो ये कूफे का बड़ा बाजार है। ज़ैनब लोगों का बड़ा हजूम होता है। ज़ैनब इस बाजार से गुजरना बड़ा मुश्किल है। ये कहकर अली ने फिर मोहम्मद को चलाया और चंद कदम आगे गए और कहा ज़ैनब और फिर से मोहम्मद का पर्दा हटाओ। अब हटाया तो जनाब अमीर ने कहा ज़ैनब पहचानो ये दारुल हमारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दारुल हमारा है, ये दरबार कूफा है। ये सुनना था आप जनाब आलिया के सब्र के बंद टूट गए। रो के कहा बाबा बाजार दरबार बेटों को दिखाए जाते हैं। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अली की हाय बुलंद हुई। रो के कहा मेरी बेटी कभी कभी बेटियों को बाजारों में आना पड़ जाता है, बेटियों को बाजारों में। ये सुनना था जनाब ज़ैनब तड़पी। रो के कहा बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई बाबा क्या वो भी बाजारों में आ सकती है। अली ने रो के कहा ज़ैनब कभी भाई मारे जाते हैं, भाइयों के माल खत्म हो जाते हैं, ज़ैनब बाजारों में आना पड़ता है, ज़ैनब बाजारों में आना पड़ता है। अली ने ये कह दिया, वक्त गुजर गया। चश्मे फलक ने ये मंजर देखा। अली की वही बेटी जो कभी मामल पे सवार होके आई थी, जो भाइयों के साथ आई थी, वही आज कूफे 13 मुहर्रम ऐसे आई है, बेबलान ऊँट है, हाथों से गर्दन बंधे हुए हैं, सर पे चादर नहीं है और कूफे के बाजार में अली ने कहा था पर्दा कर जाओ, पर्दा कर जाओ। आज जो आई तो ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने कबूल करे। बस एक जुमला मसाइल को मुझे और कहना है। ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को कूफे के बाजार से गुजारा जाएगा। इस ऐलान का होना था। बाजार में पत्थरों की इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई। अली की बेटी कहती है मुझे बैठ के बाजार मुझे बैठ के बाजार अबूर करना पड़ा और पत्थरों की इतनी बारिश है, पत्थरों की इतनी बरसात है। अगर जुमला समझा सके तो शायद इससे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इतने पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए। आलिया बीबी कहती हैं जब बाजार खत्म हुआ मैं सज्जाद को नहीं पहचान पाई। अल्लाह अकबर। सज्जाद मुझे नहीं पहचान पाया, सज्जाद मुझे नहीं पहचान पाया। लेकिन सारी मेहनत जिस वजह से करके आया हूँ बस वही जुमला मसाइब का कहना है और यकीनन मातमियों की हाय बुलंद हो जाएगी। जिनके सीने में गोश्त का दिल है, यकीनन बहुत ही अजीम मसाइब का जुमला है। बीबी कहती है बरसते हुए पत्थरों की बारिश में कहीं से आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त फातिमा ज़हरा। कहती है ये आवाज आई, मैंने कहा देखूं तो सही कौन है जो पत्थरों की बरसती हुई बारिश में मुझे नबी की बेटी, अली की बेटी, बतूल की बेटी कह के सलाम कर रहा है। कहती है अब जो मैंने देखा दारुल अमारा के साथ एक लाश लटका हुआ था, उस लाशे से आवाज आ रही थी नबी की बेटी मेरा सलाम, अली की बेटी मेरा सलाम। कहती है मैंने लोगों से पूछा लाशा किसका है, लाशा किसका है। लोगों ने कहा मुस्लिम इब्ने अकील का लाशा। मुस्लिम का नाम आना था, अली की बेटी तड़प गई। रोके का कूफे वालों तुम्हारे शहर में दफनाने का रवाज नहीं, आज 34 दिन हो गए मेरे भाई का लाशा। कबूल करे। आज 34 दिन हो गए मेरे भाई का लाशा यहाँ पे लटका हुआ है। एक शख्स ने तकलीफ देने के लिए जो भी बात की मुझे माफ करोगे, मैं जुमला कहने लगा। वो पास आके कहने लगा कहती बीबी सिर्फ 34 दिन से लाशा नहीं लटका, ये सामने मस्जिद कूफा है और हम रोज मस्जिद में जाते हैं। हमें अमीर का हुक्म ये है मस्जिद में वो आए जो लाशे को
पत्थर मार। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो जिस दिन से लाशें को पत्थर मारे जा रहे हैं, जनाब ज़ैनब की हाय बुलंद हुई, इधर हाय बुलंद होनी थी। जनाब मुस्लिम की एक बेटी जनाब हमीदा खातून चलती हुई आई और आकर कहा मुझे भी तो बताइए किसका लाशा है। आप क्यों रो रही है? लोगों ने कहा हमीदा तेरे बाबा का लाशा है जो 14 दिन से लटका हुआ है। मुझे माफ करना अगला जुमला सच है, ये सुनना था। हमीदा ने उस दिन से कहना शुरू किया हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हत्ता कि शाम आया। हाय बाबा करते करते हमीदा दुनिया से चली गई। हमीदा का दुनिया से जाना था। जनाब सकीना ने दोनों हाथ हमीदा के सीने पे रख के कहा हमीदा तू तो बाबा का लाशा भी नहीं दे सकी। हमीदा मुझे देख, मेरे सामने खंजर चलता